Hi dear students, welcome to mathematics class. In our last video, we discussed about representation of set. ಅಲ್ವಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So there are two ways of representation of set. That is first one is roster form or tabular method, and the second one is set builder method. So roster form ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು elements ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, comma ಹಾಕಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು and enclose it within flower bracket ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ set builder form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು followed by a ಒಂದು ಕಾಲನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ we have to state what is the property, single common property which is satisfied by every element which is inside the set. So those are the two ways of representation of set. In that we solved some of the problems regarding exercise. Now I given already some of the assignment problems. Now we'll solve few problems regarding that and then we'll enter into the next concept. Okay, see the first question is write the set of the equation, write the solution set, write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. Write the solution set of x square plus x minus 2 is equal to 0 in the roster form. So first ನೀವು ಇದರ solution ಅನ್ನು find ಮಾಡಿ. What is the solution of x square plus x minus 2 is equal to 0? So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So here what is the coefficient of x square? 1 and the constant is what? Minus 2. So 1 into minus 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1 into minus 2 is nothing but minus 2. So minus 2 ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ minus 2 such that the sum of these two is equal to 1 and the product of these two is equal to minus 2. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ minus 2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ 3 ಮತ್ತು 2 ತೊಗೊಂಡೆ, 3 ಮತ್ತು ಓಕೆ minus 3 ಮತ್ತು 2 ತೊಗೊಂಡೆ. minus 3 plus 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು? minus 1 ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? 3 minus 2 ಎಷ್ಟು? 3 minus 2 is 1. ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ, minus 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ minus 2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಮತ್ತು 2 ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 into 2 whether it is minus 2? No. So 1 is ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, 1 ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ minus 1 ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ minus 1 plus 2 is 1, minus 1 plus 2 or 2 minus 1 ಎಷ್ಟು? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮ್ 1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ minus 1 into 2 ಎಷ್ಟು? minus 2. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus 2. ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, x minus 1 into x plus 2 is equal to 0 ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. when we can write like this, when the coefficient of x square is 1, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, either x minus 1 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 ಅಲ್ವಾ. x minus 1 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. ಸೊ x is equal to ನೋಡಿ minus 1 ಅನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x is equal to 1 ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x is equal to minus 2. So the solution of this quadratic equation is what? 1 and minus 2. Now we should write the solution set in roster form. ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು roster form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So how to write that in roster form? That is set of all 1, minus 2. ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ a set in roster form, solution set in roster form. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Next question, write the set of all x such that x is a positive integer, and
x square less than 40. X square is less than 40 in roster form. In roster form. Okay, you have to write the solution set, or the set you have to write here. The set this in roster form. They given this set in which form? Set builder form. We should write this set in roster form. So what is the condition here? X should be a positive integer. Positive integer ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 40ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆ 49 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 49 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 49 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. Obviously 6 square is 36, clearly less than 40 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್, ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 ಅಲ್ವಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಆಯಿತು. 6 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಯಾಕಂದರೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 36, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ 7? No, because 7 square is what? 49. So only we have this element in the given set. Okay, this is a roster form representation of above set what they given. Okay, similarly the next question we'll solve now. See, write the set A is equal to set of all x. Okay, like A is equal to set of all 1, 4, 9, 16, 25, comma, and so on in set builder form. Okay, you can observe now. You have here perfect square numbers, because as I said here, you know 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, and so on. It is continuing. Means here what? Infinitely many numbers you have. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಹಿಯರ್? n is a natural number, because here n is 1, because 1 square. Here n is 2, 2 square alva? N is 3, 3 square is 9, n is 3 here. Next 16 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, n is 4 here. So next here n is 5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ n is the value here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ n is a natural number here. So this is the representation of this set in set builder form. Okay, ಇದು representation of this set in set builder form ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ದ set of all half, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 5/6, 6/7 in set builder form. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 1 ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಛೇದ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಶ 1 ಇರುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಛೇದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಇರುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 ಇರುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4 ಇದೆ. 4 ಇರುವಾಗ
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು 5. If you have 5, then what is the denominator? 6. If you have numerator 6, then what is the denominator? 7 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು? ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ. 1 + 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 ಈಸ್ ಯ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 + 1 ಆಯಿತು 2 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು 2 + 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ +1. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ 3/3 + 1, 4/5 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6 ಆಗ್ತದೆ. 6/6 + 1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಎನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು n + 1 ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂದರೆ n is a natural number, and n is from where to where? 1 to 6, including 1 till 6 also included. Okay, so this is a representation of this set in set builder form. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. So this is a concept we studied in our last class. Now we'll discuss the next concept of sets, that is types of sets. Okay, what is that? Types of sets ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Types of sets. Types of sets. ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? See dear students, there are several types of sets are there. ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, see here the first type of set, I'll erase this. The first type of set is null set or empty set or oid set ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎನಿ ನೇಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆಯ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಟ್ ಎಂಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, such set is called as empty set or null set or oid set. Okay, see what is that? That is a set which contains no element. A set which contain no element, such a set is called as empty set. Okay, ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪೈ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, PHI, ಪೈ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಪೈ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಎಂಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಥರ. ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಿತೇವೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎಂಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ. A is equal to set of all x such that x is a natural number and 2 less than x less than 3.
2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 2 is strictly less than x and x is strictly less than 3 okay x is strictly less than 3 and strictly greater than 3 and x must be a natural number. Can you get any natural number like that? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ 2 ಮತ್ತು 3ಯ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 b is equal to set of all x such that x square plus 9 is equal to 0 where x is a real number. Whether this is a empty set. See here x is a real number such that x square plus 9 is equal to 0. Just ನಾನು ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಳ್ತೇನೆ x square plus 9 is equal to 0. ಈಗ 9 ಅನ್ನು ಆ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ x square is equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ -9 ಆಗ್ತದೆ. Now the question is whether a square of natural number is negative. Can you get any real number whether the square of real number is negative? No, square of a real number cannot be negative. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ -2 ಇಂಟು -2 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ +4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ದ ಸೆಟ್ ಇಸ್ empty. Okay, the set is what? Empty set here. ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PCMB ಅಂತ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC PCMB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ Can I get any such members? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುವ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೈ ಆರ್ ಈ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ದ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಓಕೆ B is also here empty set. B is also empty set. Okay. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಎ ಸೆಟ್ which have or which has only single element or one element, then such a set is called as singleton set. Okay, for example nodi iga set of all 2, clearly it is a singleton set. Set of all 3 singleton set, idralli onde element ide ಎಷ್ಟು 2 ಮಾತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ 3 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. A is equal to set of all x such that x belongs to natural number
and 2 less than or equal to x less than 3. 2 less than or equal to x less than 3 ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 2 itself is a natural number. So clearly here this set containing the element 2, but 3 is not including, and in between 2 and 3 there is no integers or natural number ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3 ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಬಟ್ 2 ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 3, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5, 7, 11, 13, 17 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. 2 except 2 all are odd numbers ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. except 2 all are odd numbers. only 2 is even prime number. only 2 is even prime number. so this set containing the element 2 only. this set containing the element 2 only, because we want set of all even prime number. so what is the even prime number? you have 2 only. so clearly this set is what? a singleton set. the set is what? singleton set. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಚ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು we'll move into the next type of set. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬರುವ, ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. 10 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 1 ಇಂದ 10. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೀಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಈ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್? ನೋ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಐದರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತದು? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಆರ್ ಇಟ್ contains ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಎಂಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ. vowels in English alphabet. V is equal to set of all A, E, I, O, U. Whether it is finite? Yes, because you have 5 elements. Now, A is equal to set of all 1, 2, 3, 4. Whether it is finite? Yes, because it is having how many elements?
4 elements, so clearly it is finite. Next, C is equal to or B is equal to set of all 1, 4, 9, 16, 25 and so on up to 100. Whether it is finite set, how many number of elements will get? Can you count that? Yes, because see here you have the end. ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ set of all x such that x is a real number and 1 less than x less than 2. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಏನು, 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇರುವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು. 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇರುವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, and one more thing here you should remember, it comes cardinal number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, cardinal number means what? Cardinal number means it is the number of elements present in the set. Number of elements present in the set is called cardinal number in a set. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5 ಅಂತ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಸೆಟ್, ಆಗ ನಾನು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಷ್ಟು? ಎನ್ ಆಫ್ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ vowels in English alphabet is 5. Cardinal number of the set A is equal to set of all 1, 2, 3, 4 is what? That is 4. Alva, because you have here 4 elements. Similarly, cardinal number of the set B. Cardinal number of the set B is what? That is, you have how many elements here? Nodi, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. It is continuing as so on until 100. 100 means what? 10 square. So only here 10 number of elements you have. So cardinal number of the set B is what? 10. Okay, so to say the cardinal number of set, the set must be a finite set. Otherwise, cardinal number becomes what? Infinite. Alva? Cardinal number of infinite set is infinite. Adana puna lekka madlikke agudilla. So here cardinal number is why it is needed to count the number of element present in the finite set. Okay, now this much we studied in this class regarding what? Regarding types of set. So idu bittu innondu bartade nodi, infinite set anta bartade. Okay, infinite set anta helidre enu? A set which is not finite, it is called as infinite set. Okay, set which has infinitely many elements ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಶ್ ನಂಬರ್, ಇರ್ಯಾಶ್ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ infinite set because you have infinitely many numbers there.
Okay, so this is the difference between finite set and infinite set. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್. The second one is what? Singleton set. And the third one, finite set or finite set and infinite set. Okay, these are the 4 types of sets we studied in this class. Okay, hope you understand. We'll see in the next class. Thank you.